आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। सिलचर के जिला क्रीड़ा संस्थान के लगभग हर एक विभाग में चल रही है घोटाले की दौर। तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया संपादक अतनु भट्टाचार्य ने। कई प्रमुख क्रीड़ा प्रेमियों पर लगाए कई हैरतअंगेज आरोप। स्वर्गीय केंद्रीय मंत्री कबीर पुरकास्ता के निधन पर छात्र संगठन आक्सा के कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित हुआ श्रद्धांजलि कार्यक्रम। जीवनादर्श पर कई वक्ताओं ने किया आलोकपात। उनकी प्रतिमूर्ति पर दी गई श्रद्धांजलि। सिलचर के नरसिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में भूतपूर्व छात्र छात्राओं द्वारा आयोजित हुआ वर्णनाट्य संवर्धना कार्यक्रम। विभिन्न शिक्षकों की जीवनादर्श तथा कई पहलुओं पर किया गया आलोकपात। कारीगुड़ा क्षेत्र के जलालपुर इलाके के निश्चिंतपुर गांव में जबरुल इस्लाम नाम के एक शख्स की बरामद हुई शव। मेघालय से कार्य कर घर लौटने के दौरान अनजाने दुष्कृतियों ने किया हत्या। कारीगुड़ा विधानसभा केंद्र के जलालपुर इलाके के निश्चिंतपुर गांव में जबरुल इस्लाम नाम के एक शख्स की शव खेत से बरामद किया गया। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। 17 जनवरी से सिलचर के जिला क्रीड़ा संस्थान के मैदान में असम प्रीमियर कप शुरू हुआ है। लेकिन एक तरफ जहां मैदान में खेल चल रही है तो वहीं दूसरी ओर जिला क्रीड़ा संस्थान के अंदरूनी विभाग में राजनीति का खेल जोर पकड़ रहा है। राजनीति के खेल में कई खिलाड़ी इन दिनों कई शक के आधार पर गिने जा रहे हैं। एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए जिला क्रीड़ा संस्थान के संपादक अतनु भट्टाचार्य ने कई प्रमुख खिलाड़ी तथा कई विभाग के कार्यकर्ताओं के पोल खोल दिए हैं। जिला क्रीड़ा संस्थान के कई विभाग में करोड़ों रुपए की चोरी तथा धंधेबाजी चल रही है। सूत्र के अनुसार धांधली रखते हुए कई क्षेत्रों में लोग पैसे हड़प रहे हैं। खासकर स्विमिंग पूल विभाग तथा क्रीड़ा के मैदान के संस्कार, स्टेडियम के संस्कार तथा कई और पहलुओं के क्षेत्र में अंधकार में रखकर संपादक को लोग पैसे हट रहे हैं। हालांकि इस क्षेत्र में कई संस्थान के कार्यकर्ता भी जुड़े हुए हैं। मुद्दे को लेकर एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए हर एक पहलुओं पर विस्तारित तौर पर उन्होंने आलोकपात किया। अतनु भट्टाचार्य ने कहा कि जिस तरीके से जिला क्रीड़ा संस्थान में कई संगठन कार्यकर्ता उनके खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि जिला क्रीड़ा संस्थान के उन्नयन वो नहीं चाहते, बल्कि अपनी व्यक्तिगत जेब भरने के प्रयास में वो लोग जुटे हुए हैं। आने वाले दिनों में सबूत के साथ इन मुद्दों पर मामला किया जाएगा और लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। कई सनसनीखेज तथ्य का खुलासा करते हुए पत्रकार सम्मेलन में उन्होंने सनसनीखेज पहलुओं पर आलोकपात किया और लोगों को इस संदर्भ में विस्तारित जानकारी भी प्रदान की। আমি বুঝতে পারি না যে কারণ আমি যদি চোরকে শেল্টার দেই তাহলে তো আমাকে ওকে বাঁচাতে হবে, নাহলে তো আমার কথা কোনোদিন বলে দিতে পারে। আমার আশ্চর্য লাগে ওকে কোথাও দেখলে আমি মনে মনে কষ্ট পাই যে এই আমার অবস্থা, আমি কি করব লড়াই করে। ফ্লাড লাইট কত লড়াই করব। ফ্লাড লাইট নিয়ে একটা প্রশ্ন এসেছিল, রিপেয়ার হচ্ছে না এবং ওইখানেও কিছু টাকার নষ্ট হয়েছে রিপেয়ারিং এর কাজে। না, ফ্লাড লাইটে আমি বসার পরে কোনো টাকা এরকম নষ্ট হয় নাই এবং ফ্লাড লাইটে রিপেয়ারিং করার মতো টাকা জেলা ক্রীড়া সংস্থা এত টাকা খরচ করতে পারবে না। কারণ হলো অনেক টাকার প্রয়োজন। কেউ সাহায্যের হাত না বাড়ালে, কোনো স্কিম না আসলে এটা সম্ভব হবে না। স্পন্সর করার জন্য এটার জন্য আমাকে কথা শুনতে হয়েছে। মন্ত্রী মহোদয় সব জানেন, আমি জানিয়েছি সবাইকে। আমাকে চার্জ করা হয়েছে, আমি জেনারেল সেক্রেটারি, প্রেসিডেন্ট অফ দ্য অ্যাসোসিয়েশন। আমরা যেতে পারি না কারো কাছে টাকার জন্য। ইয়েস ম্যান হয় আমি থাকবো না, কিন্তু দাদা তার জন্য আমি প্রয়োজনে রক্ত দেবো, জান দেবো। আমি কারো ইয়েস ম্যান হয়ে থাকবো না। এটা আমার পলিটিক্যাল ইতিহাসে অনেকে জানেন। আমাকে এইভাবে দাবানো যাবে না। ভয় পাওয়ার কিছু নাই, পৃথিবী গোল, আজ আমার কাল তোমার। ভয় পাওয়ার কিছু নাই, লড়াই করুন। 227 জন মেম্বারকে আমি আহ্বান জানাবো। আমি প্রয়োজন হলে নাগরিক সভা করব, কিন্তু আমি ছাড়বো না। কিন্তু
আমি এখনো বলছি ইলেকশনটা হোক, আমি চলে যাব, কিন্তু এইভাবে আমাকে চালালে আমি সরব না। আইনি লড়াই আমিও লড়ব। কিন্তু কেন প্রশাসন কে মদত দিচ্ছে ওদের, ওইটা আপনারা খুঁজে বার করুন, কারণ আমি তো বলতে পারছি না। কেউ তো মদত দিচ্ছে, এসপিকে ফোন করা হচ্ছে, ডিসিকে ফোন করা হচ্ছে। তখন উনাদেরকে জিজ্ঞেস করলে বললেন, আপনারা জিজ্ঞেস করুন ওসিকে, এসপি স্যারকে, তখন উনি নূতন হয়েছে, না জানেন না, ডিসি এসপি এখন নতুন, যে কেন প্রসিডিং বুকের ব্যাপারে আমাকে কিছু জানানো হচ্ছে না। আজকে 4 মাস হয়ে গেছে, আমি কেমনে সভা করব? আর আপনি বলছেন যে 4-5 জন অলিম্পিক বলে গেছে যে আপনারা 4-5 জনের জন্য ডিএসের এই অবস্থা, এবং এটা পরের দিন ওই রাজ কাকতি আর জাহিরুল ইসলামের স্টেটমেন্ট প্রত্যেকটা পত্রিকায় এসেছে। আমাকে নতুন করে বলতে হবে না, সবাই বুঝে গেছে যে উদ্দেশ্যটা কি। আর আমি আজকেও বলছি, আপনাদেরকে আবারও বিনম্র অনুরোধ জানাচ্ছি, যারা জেলা ক্রীড়া সংস্থার শুভাকাঙ্ক্ষী, ওদেরকে অনুরোধ করুন, আপনাদের মাধ্যমে আমার অনুরোধটা ওদের কাছে পৌঁছে দেন, যে এই সব যারা জেলা ক্রীড়া সংস্থা করে শেষ করে দিতে চাচ্ছে, এদের সাথে সহযোগিতা না করার জন্য। সুইমিং শাখায় আমার কাছে বিল আসলো একটা দোকানের, কারণ আমি পরে এনকোয়ারি করে স্টক রেজিস্টারকে দেখতে পাই সুইমিং পুলে যে ওই মালটা আমার সুইমিং পুলের ইনচার্জ রিসিভই করেন নাই। আমার কাছে একটা প্রায় 50,000 টাকার মতো বিল, 40 থেকে 50,000। আমি কিছু না বলে স্টক রেজিস্টারের কাট কেটে এইখানে ক্লোজ করে সিগনেচার করে ফটো তুলে নিয়ে আসছি। তারপর আমি এই বিলটা আটকে দিলাম। এই বিলের ব্যাপারে আজ পর্যন্ত আমাকে কেউ এনকোয়ারি করে না, কেন বিলটা আটকানো হলো। জানতে পারলাম, আমার স্টাফ বলল, সুইমিং বিভাগের শাখা সচিব, উনি একসাথে সবার পেমেন্ট তুলে ওনার দোকানে নিয়ে যান, এখানে বসে বসে সবাইকে নিয়ে পেমেন্ট দেন, এবং ফর্ম উনি ওনার দোকানে রেখে ডিস্ট্রিবিউট করেন। আমি ডিএসের সেক্রেটারি হিসাবে আমি কিছু জানি না, আমার স্টাফও কিছু বলতে পারে না। যখন এই ব্যাপারটায় আমি লাগাম টানলাম, কয়েকদিন পরেই হঠাৎ একদিন আমার জেনারেল কাউন্সিল সদস্য অরিজিৎ গোস্বামী সুইমিং পুলে যান সুইমিং ট্রেনিং দেওয়ার জন্য। তখন আমার শাখা সচিব এমনভাবে উনি গিয়ে বলেছেন, আমি অতনু ভট্টাচার্য সেক্রেটারি স্যারকে বলে আসছি, তো যাও তোমার সেক্রেটারিকে গিয়ে বলো এখানে সুইমিং হবে না। ওনার সাথে এইরকম ব্যবহার করেন, উনি খুব এত বাজে বিহেভ করেন। উনি আমাদেরকে কমপ্লেন জানান, আমাকে এবং আমার সভাপতিকে। ওনার কমপ্লেন পেয়ে আমি ওনাকে এবং অরিজিৎ বাবুকে ডেকে আনি, আমার ঘরে বসে সিদ্ধান্ত হয়, এবং সেই দিন সুইমিং শাখা সচিব লিখিতভাবে অরিজিৎ গোস্বামীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা চেয়ে লিখিতভাবে কাগজ জমা দেন। সেটার কপি আমাদের জেলা ক্রীড়া সংস্থায় আছে, আমার কাছেও আছে। ओल कचार करीमगंज हालाकांदी स्टूडेंट्स एसोसिएशन आक्षा के कार्यकर्ताओं द्वारा भूतपूर्व स्वर्गीय मंत्री केंद्रीय मंत्री कविंद्र पुरकायस्थ के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीचर के प्रेस क्लब में आयोजित कार्यक्रम में छात्र संगठन आक्षा के कार्यकर्ता तथा आमंत्रित अतिथियों ने उनकी तस्वीर पर अपना श्रद्धांजलि अर्पण किया। कविंद्र पुरकायस्थ के जीवनादर्श पर आलोकपात किए। बराघाटी तथा उत्तर पूर्वांचल के उन्नयन में कविंद्र पुरकायस्थ द्वारा किए गए गतिविधियों का विस्तारित खुलासा भी किया गया। संगठन कार्यकर्ताओं का कहना था कि जिस तरीके से कविंद्र पुरकायस्थ को सम्मान दिए जाना चाहिए था, आज तक उन्हें वो सम्मान नहीं मिला। बहरहाल आने वाले दिनों में उनके स्मरण में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाने के बारे में भी जानकारी दिया गया। उनके जीवनादर्श पर तथा उन्नयनमूलक गतिविधियों पर विस्तारित तौर पर विचार विमर्श भी किए गए। একে একে আছেন প্রত্যেকে এসে সবাই আপনারা এসে শ্রদ্ধা নিবেদন করুন।
যারা শ্রদ্ধা নিবেদন শেষ নাকি সবাই যে মহান ব্যক্তিত্বকে সম্মান জানাতে পেরেছি, তার সবাই দু কথা বলতে পেরেছি, এটা আমার কাছে অন্তত গৌরবের বিষয়। কাজ কিভাবে করতে হয়, মানুষের কাজ কিভাবে করতে হয় তার উদাহরণ তার সুযোগ্য পুত্র কনাথ ফুলকায়স্থ। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। অনেক এমপি আমরা দেখেছি কিন্তু কনাথ ফুলকায়স্থ একজন পরিকর্মা সাংসদ, সেটা উনি প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। আজকে এই শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানে আমি বলবো যে এখানে প্রত্যেকে বলবেন, কিন্তু কবীন্দ্র ফুলকায়স্থের বিকল্প কবীন্দ্র ফুলকায়স্থ নিজেই। উনি যেদিন বিজেপি বীজ বপন করেছিলেন, উনি যে এখান থেকে সাংসদ হবেন বা এখানে উনি জিতে বিধানসভায় বা লোকসভায় যাবেন, সেই স্বপ্ন উনি দেখেননি। দল কিন্তু 91 সনে বরাক উপত্যকা থেকে 9 জন সাংসদ এবং 9 জন বিধায়ক এবং 2 জন সাংসদ আমরা দিসপুরে এবং লোকসভায় পাঠিয়েছিলাম। এর মধ্যে 91 উনি ছিলেন। পরাজয়ের মুখ উনাকে দেখতে হয়েছিল 1977-78 যে বিধানসভা নির্বাচনে উনি পরাজিত হয়েছিলেন, অনেকবার পরাজিত হয়েছেন। 1991 সনে উনি জয়ের স্বাদ পেয়েছিলেন। মানুষ উনার পক্ষে ছিলেন, মানুষ উনার পক্ষে ছিলেন। সত্যিকার অর্থে রাজনীতিকের মধ্যে যদি একজন অমায়িক, বিনয়ী, সজ্জন, ভদ্রলোক যদি কেউ থাকেন, উনি হলেন কবীন্দ্র ফুলকায়স্থ। কবীন্দ্র ফুলকায়স্থের বিকল্প উনি নিজেই, উনার বিকল্প কেউ নেই। তাই আজকে ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আজকে কনাথ বাবুকে রাজ্যসভার হিসাবে এবং দিলীপ শইকিয়া আমাদের রাজ্য সভাপতি যে সুযোগ করেছেন, উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত ব্যক্তিকে ওনারা পাঠিয়েছেন এবং আজকের দিনে একজন পরিকর্মা সাংসদ হিসাবে উনি উনার পরীক্ষায় জয়ী হতে চলছেন। একটা সময়ে আরো অনেক কিছু বলবে। আজকে শিলচর আগরতলা ট্রেনের ইয়েটা দেখুন এবং কাঞ্চনজঙ্ঘা ট্রেন একমাত্র কনাথ বাবুর সেই দিল্লিতে তদ্দিন এবং জনগণের দাবি নিয়ে কিভাবে সরব হতে হয়, এটা কনাথ বাবু। আমরা ওনাকে শ্রদ্ধা নিবেদনের মাধ্যমে এমন একটা দিন বেছে নিয়েছি। আমরা সবাই কখনো আমাকে বলেননি যে তুই কেন কংগ্রেস করছিস, কংগ্রেস ছেড়ে চলে আমার বিজেপিতে চলে আর আমাকে বলেননি। আমি ওনার কাছে বারবার গেলে ওনাকে প্রণাম করতাম বয়োজ্যেষ্ঠ হিসাবে, পাড়ার লোক হিসাবে। বিশেষ করে ওনার জন্মদিনে যেতাম, এই পয়লা বৈশাখে যেতাম, বিজয়া দশমীতে যেতাম। উনি আমাকে বসিয়ে মিষ্টি খাওয়াতেন, কথা বলতেন। উনাতে একটা জননেতার বাইরেও তিনি ছিলেন একটা স্নেহবৎসল মানুষ। উনার ভিতরে একটা স্নেহবৎসলতা ছিল। আমাদের পাড়ার যে দুর্গাপূজা, এই দুর্গাপূজায় উনি অনেক সাহায্য সহযোগিতা করেছেন এবং আমাকে বলতেন যে এই দুর্গা মন্দিরটাকে ভালো করে মন্দিরটা করতে যে সাহায্য লাগে আমিও করবো, মন্দিরটা কর। এইভাবে তিনি মানুষকে অনুপ্রেরণা দিতেন। এখানে যত ক্লাব ছিল, এই বিজয়ী সংঘ ক্লাব, মালগ্রাম ক্লাব, এই ক্লাবগুলিকে তিনি এগিয়ে নেওয়ার জন্য সমস্ত উপদেশ দিয়ে যেতেন। ভিন্নতর একটা পথ বা রাস্তা বা চিন্তা বা কনসেপ্টের জায়গায় দাঁড়ানো। তো সেক্ষেত্রে উদ্গম ঠিকই বলেছে যে উত্তর পূর্ব ভারতের সমাজবিজ্ঞান যেটা বলে জনসংঘ পরবর্তীকালে ভারতীয় জনতা পার্টির অন্যতম স্থপতি। কারণ একটা সময় ছিল আমরা যখন স্কুলে এবং কলেজে পড়তাম, আজকে তখনও কিন্তু চিন্তা করা যায়নি ভারতের राजनीति सिलचर के नरसिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में भूतपूर्व छात्र छात्राओं को उद्योग से संवर्धना कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्कूल के स्वर्ण जयंती के अवसर पर पिछले दिनों कई कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, लेकिन प्राक्तनी संस्थान के कार्यकर्ताओं द्वारा भूतपूर्व छात्र छात्रा तथा प्रमुख प्रवीण नागरिकों को इस दिन संवर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। साथ ही इस दिन के इस कार्यक्रम में कई भूतपूर्व छात्र छात्राओं ने अपने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। प्रवीण शिक्षकों ने अपने अनुभवों का बखान किया और नरसिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के इतिहास, उनकी स्वर्ण युग तथा इस स्कूल से बने कई पहलुओं पर इस दिन सुप्राचीन कहानियों को सामने रखकर
कई वक्ताओं ने अपने अपने मतों का बखान भी किए। আমাদের কার্যকরী সভাপতি শ্রী সুভাষ দাকে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি। মধ্যে আমরা বাইরের কাউকে ডাকিনি, আমরা রেখেছি আমাদের প্রাক্তনী সংস্থার মধ্যে। প্রথমে আছেন, আপনারা জানেন 2014 সালে যখন আমাদের শতবর্ষ পূর্ণ হয়েছিল, 1 বছর ব্যাপী নানা ধরনের অনুষ্ঠান করেছি। আজকে আবার 2-3 বছর পরে আবার সেই অনুষ্ঠানটা করতে যাচ্ছি। আমি প্রথমেই সবাইকে, যারা 80 ঊর্ধ্ব বয়স, আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। তো বিজয়দা, আপনাকে অনেক অভিনন্দন। আমি শ্রী দীপক চক্রবর্তী, আহ্বান করব আমাদের আরেকজন প্রাক্তনী শ্রী অশোক পাত্র। তো আমরা এখন আমাদের যারা প্রাক্তনী আছেন এবং বর্তমানের যারা, সবাই আমরা প্রাক্তনী, যারা কমিটিতে আছেন সবাইকে আমরা অনুরোধ করব প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে আজকের আমাদের অনুষ্ঠান আমরা শুরু। হ্যাঁ। তো সংস্থা আগে আমরা প্রত্যেক বছরই একবার একটা অ্যানুয়ালি আমরা এই ধরনের একটা গেট টুগেদার আমরা করতাম, কিন্তু মাঝখানে কয়েক বছর বন্ধ ছিল। কিন্তু এবছর আমাদের একজন মেম্বার পার্থ, যিনি আজকে সঞ্চালনা করছেন, সেই প্রথম বলেছে যে এটা আমাদের আবার শুরু করা উচিত। তারপর আমাদের যারা মেম্বার আছে, আমি হয়তো সবার নাম হয়তো বলতে পারবো না, কিন্তু বিশেষ করে কয়েকজনের কথা তো বলতেই হবে। শ্রীকান্তের কথা বলতে হবে, তারপর আমাদের সুশীলদার কথা বলতে হবে, সুরজিৎ সোমের কথা বলতে হবে, আমি আর কাকে পার্থর কথা তো বললামই, আরও এরকম কার কথা মিস করলাম আমি? নিখিল দা এখানে আছেন, বিধায়ক না, বিনায়ক সরি, বিধায়ক তো ভাই, বিনায়ক এখানে আছেন। এরকম কয়েকজন যদি না থাকতো, ঋদ্ধি আজকে আসতে পারেনি, ঋদ্ধি, আমরা কয়েকজন আছি বলেই কিন্তু আমাদের এই উন্নয়নের ব্যাপারে কিন্তু আমরা একটা ভূমিকা গ্রহণ করি। যেমন বেদখল হয়ে যাচ্ছে, আমরা কিন্তু কয়েকবার এখানে গেছি, আমরা প্রিন্সিপালের হোস্টেলও কিন্তু অনেকাংশে কিন্তু বেদখল হয়ে আছে, কিন্তু এটাকে কিন্তু আমরা কিন্তু মুক্ত করতে পারিনি। সুতরাং স্কুল অথরিটিকে এ ব্যাপারে কিন্তু আমাদের কিন্তু সাহায্য করতে হবে, আমাদের একটা ভূমিকা আছে, স্কুলের সঙ্গে আমাদের একটা সেন্টিমেন্ট আছে। স্টুডেন্ট লাইফে আমরা পাঠশালা স্কুলে পড়েছি, প্রাইমারি স্কুল, হাই স্কুল, তারপরে কলেজে, ইউনিভার্সিটিতে, কেউ মেডিকেল কলেজে, কিন্তু মানুষের জীবনের বেস্ট পার্ট হলো স্কুল লাইফ। স্কুল লাইফে কিন্তু আমরা কিন্তু ভুলতে পারি না। সুতরাং এই স্কুলের ব্যাপারে আমাদের আবেগ রয়েছে, আমাদের সেন্টিমেন্ট রয়েছে। সুতরাং স্কুলের অনেক অনেক প্রবলেম আছে। এই প্রবলেম তো আমরা কিছু করতে পারবো না, করবে স্কুল অথরিটির পেছনে আমরা আছি। আমরা অথরিটিকে আমরা সর্বতভাবে আমরা সাহায্য করব, এবং এটা অথরিটিও জানেন। আমাদের সঙ্গে স্কুল অথরিটির একটা খুব সুন্দর সম্পর্ক আমাদের। উনি আমাদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানগুলোতে আমাদেরকে উনি আহ্বান করেন, এবং আপনারা এই কথাটা বলতে হবে, আপনাদের শুনলে হয়তো খুব ভালো লাগবে। স্কুলের বিল্ডিংয়ের ব্যাপারে আমাদের স্কুলটা যখন শতবর্ষ হলো, সেই সময় একটা ঘোষণা হয়েছিল যে 1 কোটি টাকা স্কুলকে দেওয়া হবে বিল্ডিংয়ের জন্য। তো এই টাকাটা অবশ্য আমরা পাইনি, আমরা সেইভাবে সংস্থা অ্যালুমিনি অ্যাসোসিয়েশনে আরও যারা খুব অ্যাক্টিভলি ছিলেন, যাদের নাম আমাকে বলতেই হয়, এটা হলো সুজিত দত্তগুপ্ত। তিনি এই স্কুলের তিনি ছাত্রও ছিলেন, আবার শিক্ষকও ছিলেন, এবং ছাত্রদের সঙ্গে যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, সেটা কিন্তু আমরা সুজিতবাবুর কাছ থেকে কিন্তু আমরা পেয়েছি। আমরা কাজে সুজিতবাবুর কথাটা আমাদেরকে বলতেই হবে।
রাখাল কংসমণি আমাদের অ্যাকাউন্টসের বিষয়টাকে পুরো দেখতেন। রাখাল কংসমণিক আজকে প্রয়াত হয়েছেন। অমর খান্ডেলাল অত্যন্ত সিরিয়াস ছিলেন। কে আপনার? অমর খান্ডেলাল হয়তো একটু সিনিয়র হতে পারে, সামান্য, খুব একটা বেশি সিনিয়র হতে হবে না। তো অমর খান্ডেলালকে তো আমরা কোনো সময় ভুলতে পারি না। আমরা ভুলতে পারি না সন্দীপন এনদের কথাও। স্কুলের ব্যাপারে প্রচণ্ড পরিমাণে তিনি সিরিয়াস ছিলেন, যাকে আমরা চয়নদা বলতাম আমরা। আর আরও কয়েকজনের কথা বলতে হয়। আমাদের স্কুলের স্টুডেন্ট ছিলেন, প্রিন্সিপালও ছিলেন, শান্তিভূষণ ধর, এবং অকালে চলে গেছেন অত্যন্ত কম বয়সে। 76-এর যারা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করেছে তাদের মধ্য থেকে বড় খারাপ লাগে। শঙ্কর তো চলে গেল, শঙ্কর দাস ও 76 ব্যাচের, রতন পাল 76 ব্যাচের, রঞ্জু দেবরায় 76 ব্যাচের, এরকম আরও অনেকেই। আমার সবার নাম হয়তো এই মুহূর্তে হয়তো মনে পড়ছে না। রঞ্জিত পাল বলে একজন ছিলেন, খুব ভালো প্লেয়ার ছিলেন, আমাদের ঋদ্ধির বড় ভাই রঞ্জিত পাল চলে গেছে। এইভাবে আমরা অনেককেই হারিয়েছি। সুতরাং আজকের আমাদের যে এই মিলন উৎসব, এই মিলন উৎসবে যদি তাদের কথাটা যদি না বলি তাহলে বিষয়টা কিন্তু অপূর্ণ থেকে যাবে। कछार जिले के लखीपुर उपजिला में कांग्रेस दल की ओर से डॉक्टर शांति कुमार सिंह विधायक के चुनाव लड़ेंगे। इस संदर्भ में उन्होंने कांग्रेस हाईकमांड के समक्ष एक अपना एप्लीकेशन दाखिल किया है ताकि लखीपुर क्षेत्र से डॉक्टर शांति कुमार सिंह को टिकट दिया जाए। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने जहां विस्तारित खुलासा किया, इसी दौरान कांग्रेस हाईकमांड की ओर से उन्हें लखीपुर विधानसभा आसन में कांग्रेस दल की ओर से टिकट दिए जाने का उम्मीद देखी जा रही है। बहरहाल पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कई पहलुओं के बारे में भी उन्होंने खुलासा किया। एक मिनट খেলা খেলি নকৰিবি, লাহেকে থাক। আমাৰ চব কৰা আছে। আমি চাপৰকেইটা হেৰি কৰি পেলাম। নিজৰ ঘৰৰ সমষ্টি মানুহকে আগত বামুণী কৃষ্ণ ক'ত গ'ল? মিঠাই আনিব যাওঁতে গ'ল। ফাইনেল ভোটাৰ লিষ্ট আহে নাই আপোনাৰ? আপুনি চাই লওক, নহ'লে বহি লওক। ডক্টৰ দেখো কোনফালে যাব? মানুহখিনি যাই ল'ব দিয়ক। আপোনালোকে আগত আগত দিয়ক, সমষ্টি মানুহখিনি আগত দিয়ক দেই।
এই পঙ্কজ कारीगोड़ा क्षेत्र के जलालपुर इलाके के निश्चिंतपुर गांव में जबरुल इस्लाम नाम के एक शख्स की बरामद हुई शव। मेघालय से कार्य कर घर लौटने के दौरान अनजाने दुष्कृतियों ने किया हत्या। काटीगोड़ा विधानसभा केंद्र के जलालपुर निश्चिंतपुर गांव में जबरुल इस्लाम नाम के एक व्यक्ति के शव खेत से बरामद होने पर इलाके के लोगों के बीच दुखद माहौल बनी हुई है। सूत्रों के अनुसार मेघालय से कार्यकल अपने दो सहयोगियों के साथ वे अपने घर लौट रहे थे। एकाएक 17 जनवरी सुबह को उसका शव निश्चितपुर इलाके के एक खेत से बरामद किया गया। किस लिए इस व्यक्ति का हत्या किया गया या फिर कोई वारदात था, इस संदर्भ में पुलिस बहरहाल छानबीन में जुटी हुई है। पहले चरण में शव को देखने के बाद आवासीय क्षेत्र के लोगों ने पुलिस प्रशासन को जानकारी दिया। पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचकर शव को बरामद किया और छानबीन शुरू किया। इस हत्याकांड को लेकर पूरे इलाके में दुखद माहौल छाई हुई है। किस वजह से युवक का हत्या किया गया, कौन हत्यारा है, इस संदर्भ में मामला तो छानबीन की तरफ चल रही है, लेकिन वारदात के चलते परिवार सदस्यों के बीच मातम का माहौल बनी हुई है। गांव के लोगों में नाराजगी का दौर भी बढ़ रही है। पुलिस प्रशासन से जल्द अपराधी को गिरफ्तार किए जाने का मांग भी रखा गया। बहरहाल इस मुद्दे को लेकर पूरे इलाके में कुछ हद तक तनाव का माहौल भी बनी हुई है। মানুষ মারা হওয়া গেছে। নিশ্চিন্তপুর জিপির মধ্যে গতকালকে রাত্রে একটা মার্ডার হয়েছে। ছেলের নাম জমরুল ইসলাম, বাবার নাম হইল আব্দুল হান্নান। সকালে উঠে এটারে পাওয়া গেছে ডেড হিসাবে। তাই আমরা জালালপুরবাসী টোটাল জালালপুরবাসী আমরা একটাই দাবি হইল এটারে আমাদের কাছাড়ের এসপি মহোদয়ের কাছে একটাই দাবি যে এরারে উপযুক্ত তদন্তক্রমে এরারে উপযুক্ত এই দোষীদেরকে শাস্তির মোতায়েন করার জন্য এটাই আমাদের দাবি। বিশেষভাবে নিশ্চিন্তপুর জিপির যেটা ঘটনা হয়েছে, একটা তরুণ যুবক গত রাত্রে খুব দুঃখিত একটা ব্যাপার যেটা হয়েছে। আর এটার বিষয় নিয়ে যেটা আমরা ফাইয়ার যে খবরটা ফাইয়ার যে ড্রাগস এডিক্টেড কোনো ব্যাপার, এই ধরনের কোনো ব্যাপার হইয়া থাকে যদি জোরালোভাবে আমার আবেদন প্রশাসনের কাছে প্রথমে এই খুনিটার মানে তদন্ত করা হোক। দ্বিতীয় হইল গিয়া যদি ড্রাগস সম্বন্ধ কোনো কিছু হয় তাহলে ভবিষ্যতে যাতে এই ধরনের ঘটনা আর না ঘটে তার লাগে প্রশাসনের মাঝে আমরা জিপি থেকে মানে জোরালোভাবে আবেদন যে এই ড্রাগস সংক্রান্ত যে ব্যবসা চলের বা যেটা মানে যারা ড্রাগস এডিক্টেড হয়েছে তারার জন্য কোনো কিছু করা হোক। ঘটনা যেটা সকাল অনুমান 6টার সময় দেখা গেছে, 6টার পরে এখানে প্রশাসনের যখন জানানি হয়েছে গুমরা আইসি স্যার মানে 45-50 মিনিটের ভিতরে আইসি স্যার এখানে আইয়া উপস্থিত হয়ে গেছেন গিয়া। আর পুরা খালাইনের ওসি স্যারও আইসেন। মানে পুলিশ প্রশাসন থেকে যেটা করা হয়েছে এটার লাগে আমরা অশেষ ধন্যবাদ দিয়ার। একদম যথাসময়ে পৌঁছিছেন, পৌঁছিয়া এটার পদক্ষেপ নিছেন। এখানে একটা ছেলে আটকাইয়াও রাখছেন, এটার লাগে আমরা ছেলেটা আসলো রাখছেন। এটার লাগে প্রশাসনকে আমরা অশেষ ধন্যবাদ দিয়া জলালপুর তরফ থেকে। জিপির প্রেসিডেন্ট আজকে যে ঘটনাটা হয়েছে খুবই দুঃখজনক ঘটনা হয়েছে, তো ওটাও দাবি করি আর যে প্রশাসনের কাছে আর আমরা উপপক্ষ যারা আছে আমরা ওটা মানে তদন্ত হয়, তদন্ত হইয়া এই যে রিলেটিভ যারা মাত শুনছে আর যাতে সুন্দর তদন্ত হইয়া ওটার সহি সলামত বিচারটা পাই আমরা। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। शिवचर के जिला क्रीड़ा संस्थान के लगभग हर एक विभाग में चल रही है घोटाले की दौर। तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया संपादक अतनु भट्टाचार्य ने कई प्रमुख क्रीड़ा प्रेमियों पर लगाए कई हैरतअंगेज आरोप। स्वर्गीय केंद्रीय मंत्री कविंद्र पुरकास्ता के निधन पर छात्र संगठन आक्सा के कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित हुआ श्रद्धांजलि कार्यक्रम।
जीवनादर्श पर कई वक्ताओं ने किया आलोकपात, उनकी प्रतिमूर्ति पर दी गई श्रद्धांजलि। शिलचर के नरसिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में भूतपूर्व छात्र छात्राओं द्वारा आयोजित हुआ वर्णनाट्य संवर्धना कार्यक्रम। विभिन्न शिक्षकों की जीवनादर्श तथा कई पहलुओं पर किया गया आलोकपात। कारीगुड़ा क्षेत्र के जलालपुर इलाके के निश्चिंतपुर गांव में जबरुल इस्लाम नाम के एक शख्स की बरामद हुई शव। मेघालय से कार्य कर घर लौटने के दौरान अनजाने दुष्कृतियों ने किया हत्या। काठीगुड़ा विधानसभा केंद्र के जलालपुर इलाके के निश्चिंतपुर गांव में जबरुल इस्लाम नाम के एक शख्स की शव खेत से बरामद किया गया। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।